مدینے والے سے مانگو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے رہو بس ان کو تکو، ان کی مانو ان سے مانگو، سب کے ناصر سب کے یابر، شافع محشر شافع محشر، اور دنیا ان کی عقبہ ان کا، دنیا ان کی عقبہ ان کا، سب کچھ تو آفاق ہے ان بے کا، شک دنیا ان کی عقبہ ان کا، سب کچھ تو آفاق ہے ان کا ہے احسان سبھی پر، شافع محشر شافع، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا ہے احسان سبھی پر، شافع محشر شافع محشر۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشاء کے بعد سے لے کر آپ ابھی تک اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں جناب حافظ صادق صاحب، جنہوں نے اپنے بھائیوں کی شادی کے موقع پر اس پروگرام کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ رات کافی زیادہ ہو چکی ہے، میں کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کے لیے پر یہاں نہیں بیٹھا، مگر اب آیا ہوں تو کچھ تھوڑی دیر 10-15 منٹ میں بھی چاہتا ہوں کہ گفتگو اپنے نبی کی بات کر لی جائے۔ ابھی آپ نے حضرت سے ایک بہت ہی جاندار اور بہت ہی شاندار خطاب سماعت فرمایا، جو ناموس رسالت اگر ہم حقیقت میں سمجھنا چاہیں تو ہم غور سے اگر اس چیز پر عمل کر لیں تو حقیقت میں ہمیں ناموس رسالت سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں بھی تھوڑی دیر محبت رسول پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ تو ایک ہر مسلمان کے بچے کے دلوں میں ہونا چاہیے، اور محبت رسول ہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ صرف زندگی کی ہی نہیں بلکہ زندگی اور آخرت کی بھی کامیابی ہمارے نبی کی محبت ہے۔ محبت رسول روح ایمان ہے، جان ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ کو سناؤں، ایک صحابی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیں محبت کی بات، چند منٹ غور سے اگر آپ ہماری بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دلوں میں یہ بات اترتی چلی جائے گی۔ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک صحابی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قیامت کی کچھ تیاری بھی کر رکھی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے روزے تو زیادہ نہیں رکھے، نمازیں تو زیادہ نہیں پڑھی، صدقات و خیرات تو زیادہ نہیں کیا، میں نے زکوٰۃ تو زیادہ نہیں دی، میں نے بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں کی، مگر ہاں ایک چیز میرے پاس ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے، واہ۔ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ تم مرنے کے بعد اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کیا کرتے۔ سبحان اللہ، واہ۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ اکرام کی محبت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ بڑی غور سے سنیے گا میری بات، مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ ہمارے
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो 3 चीजें क्या हैं, तो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, एक आपको देखते रहना, वाह क्या बात है, आपको देखते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको देखते रहना। सहाबा का ये हाल था, अगर आप तारीख का मुताला पढ़ें, सीरत का मुताला करें, तो आपको पता चलेगा कि कुछ सहाबा तो ऐसे थे कि जो अपनी पलकों को भी नहीं झपकाते थे जब हमने नबी का दीदार किया करते, पलक को भी नहीं झपकाया करते। अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे सहाबा तड़पते, यहाँ तक के सहाबा इकराम, एक साहबी आके आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं जब घर में होता हूँ, जब मुझे आपकी याद आती है तो मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है, मैं बहुत घबराहट होने लगती है, तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर हो जाता हूँ, आपको देख भी लेता हूँ, आपकी गुफ्तगू भी सुन लेता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह, मुझे एक डर है, मुझे एक एहसास बड़ा सताता है कि मुझे भी मरना है, आपका भी विसाल होगा, आप तो न जाने जन्नत में किस मकाम पर होंगे, आप तो जन्नत में अंबिया के सरदार हैं, न जाने अल्लाह ताला आपको कौन सा मकाम अता करेगा और मैं कहाँ पे हूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपकी ज़ियारत से महरूम हो जाऊँ। तो उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, तो अल्लाह की तरफ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आए कि जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे और जो अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी वाली ज़िंदगी गुजारे, तो वो जन्नत में उसके साथ होगा जिस पर अल्लाह ने इनाम किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते या रसूल अल्लाह, पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको देखते रहना। ये वो सिद्दीक़ अकबर है कि इस उम्मत का सबसे अफजल इंसान अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक। बेशक सुभान अल्लाह हक। और इसको अफजलियत सिद्दीक अकबर को जो मिली है वो हमारे नबी के इश्क की वजह से, बेशक मोहब्बत की वजह से मिली है। फरमाते या रसूल अल्लाह, पहली चीज ये है कि मैं आपको देखता रहूं। कहा कि या रसूल अल्लाह, दूसरी चीज मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि मैं आप पर माल खर्च करता रहूं, मैं आप पर माल लुटाता रहूं। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर की अगर माल की बात आप करेंगे तो यहाँ तक कि इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत अबू बकर का माल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खर्च किया करते थे जैसा कि अपना ही माल खर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक मरतबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जिसके पास माल है वो अल्लाह की राह में दे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर पर गए, अपने घर का आधा माल लेकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, आका अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिया। हमारे नबी ने पूछा कि आए उमर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो हज़रत उमर फरमाते हैं या रसूलल्लाह, मैं इतना ही अपने घर वालों के लिए छोड़ के आया हूँ। और आप देखिए कि हज़रत उमर बैठ के ये सोचने लगे, खुद फरमाते हैं कि मैं ये सोचने लगा कि अगर मैं किसी भी मामले में अबू बकर से आगे निकल सकता हूं तो मैं आज निकल सकता हूं, क्योंकि मैंने आधा माल अपनी राह खुदा में दे दिया। आज मैं अबू बकर से आगे निकल सकता हूं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर रहते हैं, अपने घर का सारा माल लेकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, आपके कदमों में रख देते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आए अबू बकर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो ऐसा जवाब देते हैं, अल्लाह अकबर। हमारे नबी पूछते हैं, अबू बकर, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर वालों को लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत देखिए आप, अल्लाह अकबर, अबू बकर, और मोहब्बत में कहाँ पहुंचा दिया ये भी आप देखिए। अल्लाह कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ। तारीख में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कुर्ता पहने हुए थे, उस कुर्ते में जो बटन लगे हुए थे वो बटन भी निकालकर अबू बकर ने उसको भी राह खुदा में दे दिया, उसी माल में। अल्लाह। और अपने जुब्बे में कांटे के, बबूल के कांटे लगा लिए और वो पहने हुए आए। अल्लाह अकबर। ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, अबू बकर की इतनी पसंद आई कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अबू बकर से कहिए कि अल्लाह उन्हें सलाम कह रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह उन्हें सलाम कह रहा है, अल्लाह बंदे को सलाम भेज रहा है। आप गौर कीजिए, ये कौन सी चीज ले जा रही है? इस मकाम
इस्लाम पर कौन सी चीज पहुंचा रही है? यह माल राह खुदा में किस वजह से दिया जा रहा है? अपनी जानों को राह खुदा में किस वजह से कुर्बान किया जा रहा है? यह हमारे नबी के इश्क की वजह से है, उनकी मोहब्बत की वजह से। बेशक कहते हैं कि अबू बकर से कहिए कि अल्लाह उन्हें सलाम कहता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा कि वो जो कुर्ता पहने हुए हैं, जो जुब्बा पहने हुए हैं, उस जुब्बे में बटन नहीं लगे हुए हैं। मैंने हजरत जिब्राइल से पूछा कि आए जिब्राइल, ये बताओ कि तुम्हारे कुर्ते में बटन क्यों नहीं लगे हैं? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर की अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि आज मेरे भी कुर्ते में बटन नहीं है और आसमान में जितने भी फरिश्ते हैं सारे को लिबास में बटन है। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा का हम सफर, अबू बकर मुस्तफा का हम सफर। देख रहे हैं आप मोहब्बत अल्लाह। उसके बाद एक जुमला और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हजरत जिब्रील फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला पूछता है कि ऐ जिब्रील, अबू बकर से पूछो कि अबू बकर इस हाल में अपने खुदा से राजी हैं कि अल्लाह खुदा बंदे से पूछ रहा है कि इस हाल में तुम राजी हो मुझसे कि नहीं? अरे वो मालिक कायनात है, उसका तो सब कुछ है, जर्रे जर्रे का मालिक वो है। बंदे की क्या वसअत, बंदे की क्या हकीकत, वो तो जो चाहे कर सकता है। मगर ये मोहब्बत देखिए आप, जब अबू बकर ने अपना सारा माल राह खुदा में लुटा दिया तो फिर खुदा भी ऐसे अबू बकर से गुफ्तगू कर रहा है कि जैसे किसी से भी गुफ्तगू नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरी चीज क्या है? या रसूल अल्लाह, आप पर माल खर्च करना ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तीसरी बात हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके पास हाजिर रहना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान। आपके पास रहना। अल्लाह ने देखिए आप हर जगह अबू बकर आका अलैहिस्सलाम के साथ रहे, मक्के में भी साथ है, यहाँ तक के गारे सोर में जहाँ पर तीसरा कोई भी इंसान नहीं था, किसी भी इंसान ने हमारे नबी को नहीं देखा, उस जगह भी अबू बकर ने हमारे नबी को देखा। बेशक। या रसूलुल्लाह, आपके पास हाजिर रहना, और ये चीज आज भी कायम है, उस वक्त भी साथ रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आप आका अलैहिस्सलाम के बगल में ही आराम फरमाए। उसका भी एक अजीब वाक़या है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल का वक्त करीब आया तो गालिबन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि जब मेरा विसाल हो जाए, जब मुझे कफना दिया जाए और मेरे जनाजे को तैयार कर दिया जाए तो आका अलैहिस्सलाम के हुजरे के सामने रख देना। उनके मज़ार के सामने, मज़ार हुजरे में हमारे नबी का जो मज़ार है वो हजरत आयशा का हुजरा था, उसी हुजरे में हमारे नबी की कब्र है, कब्र अनवर है। तो फरमाया कि हुजरे के सामने मेरे जनाजे को रख देना और कहना साहबा से, और फरमाया कि वहाँ पर कहना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करना। सलाम करने के बाद कहना कि अबू बकर हाजिर है, अगर दरवाज़ा अपने आप खुल जाए तो मुझे अंदर दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। वाह। या आप मोहब्बत को देखिए, आप इश्क को देखिए। आज लोग इल्मे गैब हमारे नबी के मुर्दा और जिंदा में गुफ्तगू करते हैं कि मर के मिट्टी में मिल गए, ऐसे अकीदे रखते हैं। मगर सहाबा का एक अकीदा देखिए आप, हजरत अबू बकर फरमाते हैं उनका ये अकीदा है कि हमारे नबी जिंदा है, तभी तो वो ये बात कह रहे हैं। बेशक हक। ऐसा ही किया गया, आपका विसाल हुआ, आपके गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद आपकी तकफीन हुई, यानी कफन दिया गया, आपके जनाजे को तैयार किया गया। सहाबा इकराम आपके जनाजे को लेकर चले और आका अलैहिस्सलाम के हुजरे के दरवाजे के सामने जनाजे को रख दिया। किताबों में लिखा है कि दरवाजा बंद था, दरवाजे में ताला लगा हुआ था। सहाबा ने आका अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम। सलाम करने के बाद सहाबा कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर हाजिर है। सहाबा का इतना कहना था, किताबों में लिखा है कि ताला टूटा, नीचे गिरा, दरवाजा अपने आप खुल गया, अंदर से आवाज आई कि हबीब के पास। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुस्तफ़ा का हम सफर, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर बहरुल इरफा। मोहब्बत देखिए अल्लाह अकबर सहाबा की। सहाबा में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला का मोहब्बत तो देखिए अल्लाह अकबर, कैसे सहाबा क्या करते थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने एक मरतबा वुज़ू किया, वुज़ू करने के बाद खड़े हुए मुस्कुराने लगे। साहबी पास में खड़े हैं कि हुजूर ये तो कोई मुस्कुराने का वक्त भी नहीं, ये कोई मौका महल भी नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं। फरमाने लगे हैं कि मुझे नहीं मालूम, कोई मौका महल की मुझे गुंजाइश नहीं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि एक मर्तबा हमने अपने नबी को वुज़ू करने के बाद इसी तरह मुस्कुराते हुए देखा था, मैं उस सुन्नत को अदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। देखिए आप इश्क के बोल ऐसे होते हैं। एक मर्तबा यही हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आम रास्ते में बैठे हुए खाना तनाउल फरमा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। सहाबा इकराम ने कहा कि हुजूर यह आम रास्ता है, आम लोगों के गुजरने का रास्ता है, आप यहाँ पर खाना बैठ के खा रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे। फरमाते हैं कि मुझे लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैंने एक मर्तबा अपने नबी को इसी रास्ते पर, इस जगह पर बैठे हुए खाते देखा था, मैं उस सुन्नत को अदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप मोहब्बत सहाबा की, ये अदाएं होती हैं, महबूब की अदाओं को अपनाना मोहब्बत है। सिर्फ नारे लगाना मोहब्बत नहीं है, सिर्फ नारे लगाना मोहब्बत का सबूत नहीं है, बल्कि असल मोहब्बत तो यह है कि मोहब्बत के महबूब की अदाओं को अपनाया जाए। ऐसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे तो एक जगह से वो झुककर निकले। सहाबा ने पूछा कि हुजूर आप झुककर यहाँ पर कैसे निकले। कहा कि एक मर्तबा मैं आका अलैहिस्सलाम के साथ इसी रास्ते से आ रहा था, तो इसी जगह पर एक दरख्त था, दरख्त की टहनी लटकी हुई थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ से झुक के निकले थे, टहनी लटकी हुई थी, इसलिए हमारे नबी यहाँ से झुक के निकले थे, मैं इसलिए झुक के निकला हूँ। साहबा ने कहा कि हुजूर ना तो आप दरख्त है ना तो टहनी है, अब आप झुक के क्यों निकले। फरमाते हैं मुझे दरख्त और टहनी से क्या मतलब है, मैंने अपने नबी की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ, मेरे नबी झुक के निकले थे, मैं उस सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, ये इश्क है हमारे नबी का जो सहाबा के अंदर था। हमारे नबी की गुस्ताखी कभी भी सहाबा बर्दाश्त नहीं करते थे। यहाँ तक कि आप तारीख का मुताला करेंगे, सहाबा ने बाप को बाप नहीं समझा, माँ को माँ नहीं समझा। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो वफादार हुआ उसी को गले लगाया और किसी को भी गले नहीं लगाया। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लो कलम। बेशक एक सहाबी की बीवी ने आका अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ गुस्ताखी के अल्फाज कहे तो उन सहाबी ने तलवार उठाई और उसकी गर्दन को मार दिया। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये बात पहुंची तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक किया। ये हाल था नबी का इश्क। नबी के इश्क की चिंगारी जिस दिल में जल जाती है फिर उसे कोई बुझाने वाला पैदा नहीं होता। मक्के की जमीन पर हमारे मुसलमानों को न जाने कैसे कैसे सताया गया, कैसे कैसे तकलीफें दी गई। मैं उस मौजू की तरफ नहीं जाना चाहता, मगर आप मोहब्बत की बात देखिए। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा हजरत उस्मान ने आका अलैहिस्सलाम की दावत की कि या रसूलल्लाह आपकी दावत मेरे घर पे है। तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दावत करने के बाद जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ अपने घर से निकले हजरत उस्मान के घर की तरफ जाने के लिए, तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे पीछे आपके कदम को गिनते जा रहे हैं। हमारे नबी के कानों में आवाज पहुंची तो उस्मान गिनती गिन रहे हैं, कदमों को गिन रहे हैं। तो हमारे नबी ने पूछा कि आए उस्मान ये क्या कर रहे हो, ये किस लिए गिन रहे हो। तो हजरत उस्मान फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह आज मेरे घर पे आपकी दावत है, मैंने ये नियत की है कि आपके घर से लेकर मेरे घर तक जितने भी कदम आपके पड़ेंगे मैं उतने गुलामों को आजाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या शान है, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, ये मोहब्बत देखिए। अल्लाह अकबर। जब एक दूसरे में पार्टी बंदी होती है, लड़ाई का मौका आता है तो हर एक को ये फिक्र होती है कि उधर की बातें मुझे मालूम है। हर एक चाहता है, एक पार्टी वाला इधर पार्टी वाला चाहता उधर पार्टी की बातें मालूम, उधर पार्टी वाला चाहता इधर पार्टी की बातें मालूम।
اس کے لیے جاسوس لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کو لگایا جاتا ہے۔ آج کل یہ چیز، یہ وبا بھی ہمارے اندر بہت زیادہ پھیل گئی، مخبری کرنے والی بہت زیادہ پھیل گئی۔ تھانوں میں مخبری ہم کرنے لگے ہیں، پولیس کو منٹ میں ہم پولیس کو بلا لیتے ہیں۔ ہم شہر کے اندر دیکھا کرتے ہیں، تھوڑی سی بات، ہمارے شہر میں تو بہت سے محلوں میں پوسٹر لگا دیے گئے ہیں کہ مخبری کرنے والا منافق ہے۔ اتنی زیادہ مخبری بڑھ گئی، تھوڑے سے چند پیسوں کے لالچ میں لوگ مخبری کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی اس وقت ہوا کرتا تھا، ایک جنگ کے موقع پر کفار و مشرکین نے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ایمان ابھی نہیں لائے تھے، مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، وہ کیسی تیاری کر رہے ہیں۔ جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے گروہ میں آئے، انہوں نے مسلمانوں کا جائزہ لیا، حالات کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کے گئے تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، مگر میں نے جیسی محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں، ایسی میں نے کسی بھی بادشاہ کی تعظیم کرتے ہوئے کسی بھی اللہ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو صحابہ اپنے سروں کو جھکا کر اس طرح بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے دیکھا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں نا، تھوکتے ہیں ہم لوگ، جب محمد تھوکتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کا تھوک زمین پہ نہیں گرتا بلکہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں ہوتا اور وہ اسے اپنے چہرے پہ مل جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت ہے، یہ عقیدت صحابہ کی دیکھیے آپ، یہ عشق دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں نے خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو صحابہ ایسے دوڑ لگاتے ہیں، ان میں بوڑھے ایسے دوڑ لگاتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہی یہ کام کروں۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب محمد وضو کرتے ہیں تو اس وضو کا پانی جب ان کے ہاتھوں سے ٹپکتا ہے تو صحابہ اکرام زمین پہ گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے ہیں اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اپنے سینے پہ مل لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کی عقیدت تھی، یہ صحابہ کی محبت تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے، ایک صحابی کے بیٹے دوڑتے ہوئے گئے اپنے والد کو خبر دینے کے لیے کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ ان کے والد کھیت میں کام کر رہے تھے، انہوں نے جو ہی سنا کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، انہوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور فرمایا کہ یا اللہ تو میری بینائی کو چھین لے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یا اللہ تو میری بینائی کو چھین لے، فوراً ان کی دعا قبول ہوئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ صحابہ اکرام، وہ صحابی جب گھر پہ آئے، لوگ عیادت کے لیے آئے، لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آئے، افسوس ظاہر کرنے لگے کہ تمہاری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ تو جانتے ہو آپ جذبہ دیکھیے صحابہ کا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں اپنی آنکھوں کو اس لیے پسند کرتا تھا کہ اس سے میں اپنے نبی کا دیدار کیا کرتا تھا۔ اب ہمارے نبی ظاہری زندگی، اب ہمارے نبی ظاہر میں اس دنیا میں نہیں رہے تو اب میں اپنے نبی کے بعد اپنی آنکھوں سے کسی دوسرے کو دیکھنا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کا عشق ہے۔ ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ جب بہت زیادہ تڑپتے، گلیوں میں ڈھونڈتے، ادھر ادھر گھومتے، ہمارے نبی کو تلاش کرتے، جب کہیں نظر نہیں آتے تو امہات المومنین کے حجروں کی طرف نکل جاتے۔ بعض اوقات کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا شیشہ، آئینہ لے کر آتی باہر اور ان صحابہ کو دے دیتی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب میں اس آئینے کو دیکھتا، اسی شیشے کو دیکھتا تو مجھے اپنی صورت کے بجائے اپنے نبی کی شکل نظر آیا کرتی، سبحان اللہ، اپنے نبی کی صورت نظر آیا۔ اللہ اکبر۔ میں یہ محبت اس لیے بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جس نے بھی ہمارے نبی کی محبت کو اختیار کیا وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا۔ کسی کو اگر شہرت ملی تو ہمارے نبی کی محبت سے ملی، کسی کو اگر بلندی ملی تو ہمارے نبی کی محبت سے، بے شک حق، کسی کو اگر اس دنیا والوں نے اپنی پلکوں پہ بٹھایا ہے تو وہ ہمارے نبی کی دین ہے، بے شک۔ بٹھایا ہے۔ آج علماؤں کے پیروں کے جو ہاتھ چومے جا
रहे हैं, ये हमारे नबी का सदका है, ये हमारे नबी की मोहब्बत का सिला है। जिन्होंने भी हमारे नबी की मोहब्बत को अपनाया है, आज वो इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर नहीं है, मगर उनकी मज़ारों पर, उनकी कब्र पर लोग फूल चढ़ा रहे हैं। ये भी हमारे इश्क, हमारे नबी के इश्क का नतीजा है, बेशक हमारे नबी की मोहब्बत का नतीजा है। हमें आपको भी चाहिए कि हम लोग भी अपने बच्चों के अंदर इश्क रसूल पैदा करें, नबी की मोहब्बत पैदा करें। एक अंग्रेज ने बड़ी प्यारी बात की थी मेरे भाइयों। एक अंग्रेज ने कहा था कि मुसलमानों के अंदर से सारी चीजें खत्म हो गई, जो मुसलमानों वाली चीजें होती है, नमाज, रोजा, ज़कात देती, अब सब कुछ खत्म है। जुमे हम नमाजी हो गए, रोजा हम रखते नहीं। अक्सरियत में अब गाँवों में ऐसा होने लगा कि जवान लड़के रोजा नहीं रखते, शराबी हमने इख्तियार कर लिया, जुआ हम खेलने लगे, खुराफात जितनी है सब हम करने लगे। तो अंग्रेज कहता है कि मुसलमानों के अंदर जितनी भी चीजें थी सारी चीजें खत्म हो गई, मगर एक चीज अभी भी बाकी है, वो इश्क रसूल है जो उन्हें सड़कों पर उतार लाता है, उन्हें सड़कों पर जमा कर देता है। बेशक नबी की मोहब्बत है जो उन्हें सड़कों पे उतार देती है। आज देख लीजिए आप, वही हो रहा है। ये हमारे नबी का इश्क है कि लोग अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश की जा रही है, हमें धमकाने की कोशिश की जा रही है, हमारी बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तरह तरह से हम पर जुल्म किया जा रहा है। ऐसा ही मक्के की सरजमीन पर किया गया। कभी हजरत बिलाल को उस तपती हुई रेत पर घसीटा गया, उनके पत्थर, उनके सीने पर पत्थर रखा गया। कभी सहाबी को खौलते हुए तेल में डाला गया, फांसी के फंदे पर लटकाया गया, सहाबा के रास्तों में कांटे बिछाए गए। आखिर में यहाँ तक के गर्दन पर तलवार रखकर उस आखिरी वक्त में भी ये कहलाने की कोशिश की गई, अभी भी तुम अपनी जान के अमान चाहते हो, हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दो, हमारे माबूदों को बुरा कहना छोड़ दो, खुदा को एक मानना छोड़ दो, अपने नबी मोहम्मद को रसूल मानना छोड़ दो। उस वक्त भी अगर सहाबा की जबान से कोई लफ्ज निकलता था तो फिर यही लफ्ज निकलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। गर्दनों पर तलवार रख के आखिरी वक्त में कहलाने की कोशिश की। अभी भी अपनी जान के अमान चाहते हो, अभी भी बाज आ जाओ, हमारे माबूदों को बुरा कहना छोड़ दो। मगर जिसने नबी के इश्क की चाशनी चखली हो, जिसने हमारे नबी का दीदार कर लिया हो, जो हमारे नबी को दिल दे बैठा हो, वो कैसे बदल सकता है? इश्क है हमारे नबी का। जिन्होंने इस दिल को बसाया, अल्लाह कामयाब हो गए। कभी 72 हुए, हम 22,000 से लड़ गए, अल्लाह ने हमें फतेह अता फरमाई। कभी हम 60 हुए, 10,000 लाखों से लड़ते चले गए, अल्लाह ने हमें फतेह अता फरमाई। हर दौर में जैसे योगी मोदी जैसे फिरौन पैदा होते रहे, अरे ये तो कुछ भी नहीं, फिरौन जैसा भी आया जो अपने आप को खुदा कहलाता था, नमरूद जैसा आया, अबू जहल जैसा शैतान हुआ, अबू लहब जैसा आया। अल्लाह अकबर, जिसने हमारे नबी को सताने में कोई कसर छोड़ नहीं रखी। ऐसे ऐसे बड़े बड़े जालिम आए, मगर इस्लाम है, अल्लाह अकबर, इसकी निगहबानी, इसकी हिफाजत का जिम्मा तो मेरा खुदा लेता है। ये कभी किसी के मिटाने से मिटेगा नहीं, बल्कि हमारे नबी पर अगर कोई कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा, ये सस्ती शोहरत के लिए किया जाता है, सस्ती शोहरत के लिए। हर दौर में आप देखेंगे ये हमारे नबी की गुस्ताखियां की गई, मगर ईमान वालों ने जिन्होंने गुस्ताखियां की उसे फिर बख्शा भी नहीं। ये ईमान वालों का हाल ना। आज हमारे अमाल का नतीजा है कि जो हम जलील किए जा रहे हैं, हमारे अमाल का नतीजा है जो रुस्वा किए जा रहे हैं, हमारे अमाल का नतीजा है जो आज हमारे ऊपर हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। मेरे भाइयों, अगर आज भी नबी का इश्क बेदार हो जाए, नबी की मोहब्बत पैदा हो जाए, फिर कोई भी चीज़ हमें ख़त्म नहीं कर सकती, कोई चीज़ हमें मिटा नहीं सकती है। आज आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कभी हमें बिल्डोजरों से डराने की कोशिश की जा रही, हमारे घरों को गिरा के हमें डराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि हमें तरह तरह से धमकियाँ दी जा रही, तरह तरह से हमें सताया जा रहा, तरह तरह से हमें बताया जा रहा कि ऐसा करोगे तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा। मगर आप नबी के दीवानों को तो देखिए, वो अपनी घरों की परवाह नहीं करते, वो अपनी जान और माल की परवाह नहीं करते। अगर उन्हें किसी चीज की परवाह है तो नामूस रिसालत की परवाह, नामूस रिसालत की हिफाजत। हर दौर में ये होता रहा। नबी की मोहब्बत ऐसी है कि इंसान अपने बाप की तो गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता है, अपने घर वालों की तो गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता है, मगर नबी की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। जो नबी की बात, नबी की तौहीन को अगर सुन ले, एक
ایک امام صاحب کو فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی فرماتے ہیں، کسی نے ان سے سوال کیا کہ جس دور میں نبی کی گستاخی کی جا رہی ہو، اس دور میں اگر مسلمان قوم خاموش بیٹھی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس دور میں نبی کی گستاخی کی جائے اور گستاخی کرنے والا زندہ رہے تو اس قوم کو مر جانا چاہیے، مسلمانوں کو مر جانا چاہیے۔ کوئی معمولی بات نہیں، میری نبی کی محبت کے ایمان کا حصہ ہے، دنیا میں بھی کام آئے گی، کل قبر میں بھی کام آئے گی، کل حشر میں بھی کام آئے گی، جب کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیوی بچوں کے کام نہیں آئے گی، کوئی بھی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تمہارے جتنے بھی دنیا میں عزیز ہو، تمہارے جتنا بھی کوئی پیارا ہو، وہ کل میدان محشر میں کام نہیں آئے گا۔ اگر کوئی میدان محشر میں کوئی ذات کام آئے گی تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہوگی جو کام آئے گی، ہمارے نبی کی ذات ہوگی۔ بے شک حق ہے۔ اس تپتی ہوئی دھوپ میں اللہ اکبر، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پرواہ ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ادھر دوڑ رہے ہوں گے، ادھر دوڑ رہے ہوں گے، ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایسے ماحول میں نبیوں کے پاس جائیں گے، ہر ایک کہے گا کہ آج یہ ہمارا منصب نہیں ہے، دوسرے کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، یہاں تک کہ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ یہ ہمارا منصب نہیں ہے، یہ ہمارا منصب نہیں، تم محمد کی طرف چلے جاؤ۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یہ دیوانے دوڑیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے پکار رہے ہوں گے، انا لہا، تم میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ ارے میرے دیوانوں، تم میرے دیوانوں، تم نے گناہ کیے ہیں، تم گنہگار ہو، خطاکار ہو، تم میرے پاس آؤ، میں تمہاری شفاعت کراؤں گا، میں اللہ سے تمہیں اس عذاب سے میں نجات دلاؤں گا، میں سبحان اللہ، بے شک میدان میں سبحان تپتے ہوئی اس حشر کے میدان میں تمہیں نجات دوں گا۔ اللہ اکبر، وہی ہمارا نبی کام آئے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، ایسا سجدہ کروں گا، ایسی حمد اللہ کی کروں گا، ایسی حمد کروں گا جو آج تک میں نے نہیں کی اور نہ کسی نے بھی نہیں کی، جو اس وقت اللہ مجھے سکھائے گا میں ویسی اس کی حمد کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ سے ندا آئے گی، ارفع راسک یا محمد، اے محمد تم اپنے سر کو تو اٹھاؤ، ارے تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، ارے تم سوال تو کرو تمہارے سوال کو پورا کیا جائے گا، ارے محمد تم سر تو اٹھاؤ، تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، اس سے محبت کرنے والا ایک شخص بھی جہنم میں ہوگا، اس وقت تک میں اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم دنیا کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، آخرت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، تم اپنے نبی سے محبت کرو۔ یہی کچھ ہے، جنہوں نے نبی کا نام لیا، نبی کا ذکر کیا، ارے تمام کے ذکر آئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرا، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بے شک نبی کے چرچے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ وہ انسان اپنی شہرت کے لیے، سستی شہرت کے لیے یہ کام کیا کرتا ہے۔ ایک آخری حدیث میں آپ کو سناؤں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کل حشر کے میدان میں اگر میں آپ سے ملاقات کرنا چاہوں گا تو کہاں ملاقات ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں 3 ایڈریس بتائے، 3 جگہ بتائی۔ کہا یا رسول اللہ وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ ہمارے دیکھیے آپ ہمارے نبی کی ہم سے محبت پہ اگر گفتگو کی جائے کہ ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پوری رات چاہیے۔ ہر موڑ پہ پیدا ہوتے سجدے میں ہیں تو اپنے امت کو یاد کر رہے ہیں، قبر میں لیٹے ہوئے ہیں تو اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، ہر جگہ کہیں سجدہ کر رہے ہیں، غار میں ہیں تو اپنی امت کی فکر ہے، ہر جگہ اپنی امت کی فکر ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب کو اللہ نے ایک مقبول دعا عطا کی، مجھے بھی وہ مقبول دعا ملی۔ ہر ایک نے، ہر نبی نے اس مقبول دعا کو مانگ بھی لیا، مگر میں نے اس دنیا میں اس مقبول دعا کو نہیں مانگا، بلکہ میں نے اسے کل حشر کے میدان میں اپنی امت کی بخشش کے لیے بچا کر رکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ 3 ایڈریس کون سے ہیں، وہ 3 جگہ کون سی ہیں جہاں ملاقات ہوگی؟ تو حضرت انس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی جگہ تو میزان،
میں میزان کے پاس کھڑا رہوں گا. میزان کہتے ہیں ترازو کو, جہاں پر ہمارے آپ کے اعمال تولے جائیں گے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں میزان کے پاس کھڑا رہوں گا, اور اس لیے کھڑا رہوں گا کہ وہاں پر میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے, اور جس کی نیکیاں, جس امتی کی نیکیاں کم پڑیں گی, میں اپنی نیکیوں کو اٹھا کے اس کمی کو پورا کر دوں گا اور اسے جنت میں بھیج دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے میں کل میزان کے پاس کھڑا رہوں گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, اگر میزان پہ بھی ملاقات نہ ہو پھر کہاں ملاقات ہوگی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر ہماری امت پیاسی ہوگی اور میں اپنی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے, اور رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہے. عطا کرنے والا اللہ ہے مگر کھلانے والے بانٹنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ, اگر حوض کوثر پہ بھی ملاقات نہ ہوئی پھر کہاں ملاقات ہوگی؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پل صراط کے کنارے کھڑا رہوں گا, جبرائیل اپنے پورا پروں کو بچھائے ہوں گے, اور میں اپنے رب سے یہ دعا کر رہا ہوں گا, رب سلم امتی رب سلم امتی, اے میرے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے, اے میرے رب میری امت کو سلامتی کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, اب تو ناچتے ہوئے گھومتے ہوئے جھومتے ہوئے گزریے, کیونکہ ہمارے نبی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں, اور ہمارے نبی جس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو اللہ اسے ضرور پورا کروا دے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے. میرے بھائیوں, میرے نبی سے محبت کرو, اپنے بچوں کو میرے نبی کا عشق سکھاؤ. والد گرامی حضور مہر العرفان علیہ رحمت و رضوان نے ایک شعر میں اپنی زندگی کا مقصد بیان کر دیا. فرماتے ہیں کہ یہی پیغام دو آفاق دنیا میں رہو جب تک, یہی پیغام دو آفاق دنیا میں رہو جب تک, نبی کے عشق میں کوشش کرو خود کو مٹانے. سبحان اللہ. نبی کے عشق میں کوشش کرو خود کو مٹانے. جنہوں نے نبی کے عشق میں اپنے آپ کو مٹا دیا ہے, جس نے اپنے آپ کو مدینے والے کے حوالے کر دیا ہے, وہی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. فلاح چاہیے آفاق دو جہاں میں اگر حوالے کر دو یہ جانو جگر مدینے کے. فلاح کامیابی کو کہتے ہیں, فلاح چاہیے آفاق دو جہاں میں اگر حوالے کر دو یہ جانو جگر مدینے کے. تم اللہ پہ بھروسہ کرو, خدا پہ بھروسہ کرو, نبی کو مانو. آؤ مسجدوں کی طرف پلٹ کر اپنی عبادتوں میں اور اپنی دعاؤں میں رو رو کر گڑگڑا گڑگڑا کر دعائیں کرو, اللہ تمہاری سنے گا. ابھی ہمارے اندر توحید کی امانت باقی ہے. ابھی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم رسول کو ماننے والے ہیں, اس رسول کو ماننے والے ہیں جس نے جب اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, جب اشارہ کیا تو ڈوبے ہوئے سورج نظر آیا. وہ ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے کسی سے فرما دیا. ایک صحابی آیا کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایک کوئی معجزہ دکھائیے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ, وہ پیڑ کھڑا ہے سامنے, اس پیڑ سے کہنا کہ تمہیں محمد بلا رہا ہے, تمہیں محمد بلا رہا ہے. وہ شخص گیا, اس پیڑ سے کہا کہ تمہیں محمد نے بلایا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ پیڑ ادھر جھکا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. سبحان اللہ. ارے یہ دیکھیے آپ, نبوت تو دیکھیے ہمارے نبی کی. آسمان میں جس کا جادو چل رہا ہو, آسمانوں میں جس کی حکومت چل رہی ہو. ابو جہل مٹی میں کنکڑیاں لے کے آیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود بتا دے کہ میں کیا ہوں. کہا کہ اس سے بہتر کیا ہے. ہمارے نبی نے اشارہ کیا تو اس کی مٹھی سے کنکڑیاں بول پڑی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس راستے سے ہمارے نبی گزرتے ہیں, جس راستے سے چلتے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ پتھر آپ کو سلام کرتے, پیڑ آپ کو سلام کیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ نبی, سبحان اللہ, اس نبی کی محبت جس کے ہاتھ میں دونوں جہان کی چابیاں ہیں, دونوں جہان کی چابیاں ہیں. ہمارے نبی نے جسے چاہا جیسے چاہا نواز دیا. دنیا ہی میں 10 صحابہ اکرام ایسے ہیں کہ ہمارے نبی نے جنت کی انہیں بشارت دی. ابو بکر تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو, علی تم جنتی ہو, عثمان تم جنتی ہو. ہمارے نبی دنیا ہی میں جنت کو بانٹ رہے ہیں.
वो गायब था नबी अल्लाह पर। एक जंग के मौके पर, एक जंग से पहले, एक जंग के एक दिन पहले मैदान में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाते हैं और सहाबा इकराम साथ में होते हैं। हमारे नबी फरमाते हैं कि कल फला यहाँ पर मारा जाएगा, फला यहाँ पे कत्ल होगा, फला यहाँ पे कत्ल होगा, फला यहाँ पे कत्ल होगा। सहाबा कहते हैं कि जंग के बाद जब मैं मैदान में गया तो मैंने देखा कि जहाँ पर जिसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया वो 1 इंच भी इधर का उधर नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये चीज ये हमारे लिए बनता है कि यही आईने वफादारी, को चाहो यही आईने वफादारी, नबी को चाहना ही हमारी वफादारी। इश्क तो देखिए आप, अल्लाह अकबर। उस वक्त हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग के मौके पर फरमाता है कि सफ सीधी हुई थी, लड़ाई का मौका था, मैं सफ में खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि दाईं जानिब मेरे एक बच्चा खड़ा हुआ, बाईं जानिब मेरे एक बच्चा खड़ा हुआ। मैंने सोचा कि मेरे साथ बड़े लोग होते तो हमें एक दूसरे की हम लोग हेल्प कर सकते, ये बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे। तो फरमाने लगे कि दाईं तरफ का बच्चा बोला, क्या है चचा जान, ये बताइए कि अबू जहल को तुम जानते हो, आप अबू जहल को जानते हो। कहा कि बेटा तुम्हें अबू जहल से क्या मतलब है, अबू जहल से तुम्हें क्या काम है। तो वो बच्चे कहने लगे, मैंने सुना है कि वो हमारे नबी को गालियां देता है, मैंने कसम खाई है कि या तो मैं जब उसे देख लूंगा या तो मैं खुद मर जाऊंगा या उसे मार कर जाऊंगा। कहा कि दूसरे ने भी यही बात दोहराई। इतने में मैंने देखा कि सामने अबू जहल आ रहा घोड़े पे सवार, तो मैंने इशारा किया कि फला अबू जहल है, वो अबू जहल है। वो फरमाते हैं कि वो बच्चे ऐसे अबू जहल पर झपटे और उन्होंने अपनी तलवार को अबू जहल पे मारा और वो जमीन पर गिरा दिया और कत्ल कर डाला। बच्चों का जज्बा, शहादत का जज्बा, अल्लाह अकबर। छोटे छोटे बच्चे ऐसा इश्क इनके अंदर पैदा करो कि ये भी नबी की तौहीन बर्दाश्त न कर सके, और ऐसा इश्क दुनिया को दिखा दो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। इन गुस्ताखों को मुंह को, इन गुस्ताखों को इंशाअल्लाह, मैं तो अल्लाह से ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह इनकी इबरत की मौत होगी इन गुस्ताखों की, और हमेशा इबरत की, फिरौन जैसे इबरत का निशान बन गए। जो भी जिसने भी इस जमीन पर तकब्बुर इख्तियार किया, जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां की, तो अल्लाह ने उसे इबरत की मौत चखाई। इंशाअल्लाह इनकी भी इबरत की मौत होगी। थोड़े दिन के हैं, ये आते हैं चले जाते हैं, शोहरत हासिल करने के लिए आते हैं चले जाते हैं, मगर उनका चर्चा तो बढ़ता चला जाता है। अरे उनका जिक्र तो बढ़ता चला जा रहा है। 5 वक्त अजानों में उनका जिक्र हो रहा है, नमाजों में उनका जिक्र है, घर घर में उनका जिक्र है, मिलादों में उनका जिक्र है, गली गली में उनका जिक्र है, शहर शहर में उनका जिक्र है, कूचे कूचे में उनका जिक्र है। जितना तुम दबाने की कोशिश करोगे उतना ही ये जिक्र उठता चला जाएगा। इस्लाम एक ऐसा पौधा है कि जितना भी इसे दबाने की कोशिश की गई उतना ही हरा होता चला गया, उतना ही फलता फूलता चला गया। तो मेरे भाइयों, अपने अंदर नबी की मोहब्बत पैदा करो, अपने आमाल को अच्छा करो, और खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर उन मजलूमों के लिए जिन पर जुल्म किया जा रहा है, जिनके मकानों को ढाया जा रहा है, इंशाअल्लाह इसका जवाब आएगा। देर तो लग सकती है मगर जवाब आएगा। उनके लिए दुआएं करो कि उनके बच्चे घरों को बेघर कर दिए गए, जेलों में डाले गए। जेल में डालना तो इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब जेल में डाला गया, मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब जेल में कैद कर दिया गया, तो जानते हो उन्होंने क्या किया। ये अल्लाह वाले जो होते हैं ये जंगल को मंगल किया करते हैं। ग्वालियर की जेल, जहाँ पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े सबसे बड़े जो नामी गिरामी डाकू और सूरमा हुआ करते थे, वो ग्वालियर की जेल में जाते थे। उस जेल में हमारे मुजद्दिद अल-फ़सानी को कैद किया गया। और जानते हो ये हाल हुआ थोड़े दिन के बाद जब मुजद्दिद अल-फ़सानी ने तबलीग शुरू की जेल में, तो ये हाल हो गया कि उसमें जितने भी लोग थे सब आलिम बन गए और सब अल्लाह के वली बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक के ऐसा किताबों में लिखा है कि कभी कभी ऐसा होता था कि कैदी कभी दीवार के ऊपर बैठ जाते, कभी दीवार के इधर फांद जाते, फिर वापस आ जाते। जेल वाले परेशान होने लगे। जब आपको रिहा किया गया, मुजद्दिद साहब को रिहा करना गया, तो मुजद्दिद साहब ने कुछ शर्तें रखी थी। उसमें एक शर्त ये भी थी कि जितने भी कैदी हैं सबको रिहा किया जाए तो मैं रिहा होगा। जहांगीर ने कहा था कि इसमें तो बड़े बड़े सूरमा हैं, बड़े बड़े डाकू हैं, बड़े बड़े हिंदुस्तान के नामी गिरामी लोग यहाँ जेल में हैं, मैं कैसे सबको आज़ाद कर सकता हूँ। तो मुजद्दिद साहब ने फरमाया था कि वो वक्त था जब वो डाकू थे, अब ये सब के सब अल्लाह के वली बन चुके हैं, इन सबको आज़ाद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो
तो इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। इन नमरूदों को ख़त्म करने के लिए एक इंसान काफ़ी है। गरीब नवाज जब इस हिंदुस्तान की ज़मीन पे आए तो हमारे नबी का अखलाक और किरदार लेकर आए। उन्होंने ऐसी तबलीग की कि 90 लाख लोगों ने उन्हें उनके हाथ पर कलमा पढ़ लिया। ऐसी सीरत पैदा कर, ऐसी अगर हमारे नबी का तुम किरदार अपनाओगे, उनकी सीरत को अपनाओगे तो इंशाअल्लाह हर एक तुम्हारी सीरत को देख के मुतासिर होगा। अगर हम अंग्रेज़ों की सीरत इख्तियार करें, बेढंगी सीरत को इख्तियार करें, अंग्रेज़ों की चाल हमारे अंदर हो गई, गैरों के तरीके हमने इख्तियार कर लिए। अल्लाह अकबर, पहले के दौर में जो असलाफ की आप तारीख पढ़ेंगे उनका सबका हाल यही था। जिन्होंने हमारे नबी के अखलाक को अपनाया, उनके किरदार को अपनाया, तो लोगों ने देख देख कर उन्हें कलमा पढ़ लिया। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सब के दिलों में इश्क़ रसूल पैदा फरमाए। और जो आने वाले प्रोग्राम है अल्लाह ताला उन्हें खैरियत के साथ पाए तकमील तक पहुँचाए।